person who we all look up to, including our Honorable Chief Minister, Rajya Sabha Sabhyulu Shri Captain Lakshmikant Rao Garu, Honorable MLA Husnabad Satish Garu, Adevidanga VC Garu, Planning Board Vice Chairman Vinod Kumar Garu, Professor Ashok Reddy Garu, and Vedika Mundu Kuchuna Prabhutva Chief Whip Vinay Bhaskar Garu, Gaurava Maji Upa Mukhyamantri Shasana Mandali Sabhyulu Kadiyam Shriyari Garu, Warangal Mayor Srimati Sudharani Garu, Vardhanapet MLA Garu, Aruri Ramesh Garu, ఇంకా పెద్దలందరికీ శంకర్ నాయక్ గారు, మహబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణిదేవి గారు, ఇంకా వేదిక ముందు కూర్చున్న పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా వరంగల్ ఎంపీ దయాకర్ గారికి, పసునూరు దయాకర్ గారికి, పేరు పేరున నేను ఎవరో పేర్లైతే మర్చిపోయినాను వాళ్ళందరూ తిట్టుకోవద్దని, మా తమ్ముడు ఇంద్రనీల్ కూడా బాగా చూసుకున్నందుకు, ఇదివరకు నువ్వు పిలిచినప్పుడు రానందుకు, ఇప్పుడు వచ్చినందుకు తిట్టుకోవద్దని కోరుతూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ థ్యాంక్ Satish Garu particularly, for having given me the opportunity and the good fortune of inaugurating the lovely, wonderful-looking innovation and incubation center at KITS. KITS is a wonderful institute. It has produced brilliant academicians. It has produced brilliant scientists. It has produced brilliant, human beings at large. And I'm delighted that today I've been given an opportunity to visit and interact with some of your students, some of the best, brightest, and also interact with some of the faculty. I'll keep this brief. I'll quickly share two things with you. About 3.5-4 years ago, Honorable Prime Minister of India had called for a meeting in Delhi. He had called for a meeting with all the political party presidents, and he basically invited all of us to seek our opinions on India turning 75, India's 75th year of independence, and also 158th year of Mahatma Gandhi's birth anniversary. So he called for a meeting, and from the Bharat Rashtra Samiti or Telangana Rashtra Samiti back then, our Honorable Party President had nominated me to represent our state, our party. So as part of the meeting, when I went there, I was a bit overwhelmed because there were lots of senior politicians, there were a lot of senior leaders, chief ministers, former chief ministers, etc. But when my turn came to speak, and when the Prime Minister asked, बताइए हमें क्या करना चाहिए अगर हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाना चाहिए और एक उभरता हुआ राज नहीं बल्कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर बनाना है तो क्या करना चाहिए. This was a question he asked. అంటే దేశాన్ని 75 ఏళ్ల తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం భారతదేశం కూడా ఎదుగుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెంది అగ్రరాజ్యాల సరసన నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగారు. అడిగితే నేనే ఉన్నానంటే, సార్ మీరు ఏమనుకోనంటే నేను నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడతాను. ఇఫ్ యూ అలౌ మీ టు స్పీక్, అండ్ దిస్ వాజ్ అ క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్, దేర్ వర్ నో మైక్స్, దేర్ వర్ నో టీవీ కెమెరాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ కెమెరా. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్, సార్, if India really has to move up and take its rightful position under the sun and become a first world country, then what we ought to do is focus on the 3 I's. He said, what are those 3 I's? I said, first I stands for innovation. Second I stands for infrastructure. Third I is inclusive growth. Innovation, infrastructure, inclusive growth. Now, what do I mean by innovation, infrastructure, inclusive growth? Today, let's talk about innovation slightly later, but let's talk about infrastructure. When I went to the US for the first time in 97-98 to do my master's, I was amazed at the infrastructure. Of course, US is beautiful. You've seen it in movies. When you actually land there, you'll see a stark difference. You go from India, you go to the US, you land there, you'll see a very stark difference, and you kind of feel bad for yourself because, coming from a third world country, you lament as to where we went wrong, how things haven't moved, etc., etc. So what amazed me was the infrastructure, but what amazed me even more was the attitude. I read a very nice, saying. There's a very popular president of the US called as John F. Kennedy. He famously said, America does not have good highways because it is a rich country. America does not have good highways because it is a rich country. America is rich because it has good highways. What this goes to tell you is, infrastructure is something that we cannot undermine. If a state, if a city, if a country has to progress, if we really have to move up the social ladder and become a first world country, there is no substitute for creation of infrastructure. There's no way a country can not create infrastructure and hope to be a first world country. So when I spoke in this meeting, I told the Honorable Prime Minister, I said,
We have to create infrastructure of all kinds. We have to create rural infrastructure, we have to create urban infrastructure, we have to create water resources-based infrastructure, drinking water, irrigation. We also have to create power infrastructure, electricity. We have to create ports, airports and seaports. So all of these things, if they have to happen at an expeditious pace, then we also have to invite a lot of capital. We have to be bold with our economic reforms. మడిగట్టుకుని కూర్చుంటే నడవదు. దేశం ముందుకెళ్ళాలి, బాగుపడాలి, దేశం నిజంగానే ఎదిగిన దేశాల సరసన చేరాలి అని డైలాగులు కొడితే పని అవ్వదు. పని కావాలి అంటే చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మీకు. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మా తరం అనుకోండి, మా తరం కానీ మా తండ్రి గారి తరం కానీ ఆలోచన ఎట్లా ఉండేది అంటే, నేను ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించుకోవాలి, చదువుకోగానే టీచర్ ఉద్యోగమో లేకపోతే ప్రొఫెసరో లేకపోతే ఇంకోటో గవర్నమెంట్లో ఒక నౌకరీ సంపాదించాలి. ఇక గవర్నమెంట్ దొరకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పని చేయాలి. కానీ పని చేసి కూడబెట్టి ఏం చేయాలి అల్టిమేట్గా? ఆఖరికి నేను రిటైర్ అయ్యే నాటికి వరంగల్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఇల్లు కట్టుకొని రిటైర్ కావాలి, రిటైర్ అయినాక పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, సపరేట్గానే ఇంట్లో కూర్చొని సాయంత్రం 7 గంటలకు వార్తలు చూడాలి, పొద్దున్న లేచి ఈనాడు పేపరో ఇంకో పేపరో చదివి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇది ఆనాటి యాటిట్యూడ్. అంటే ఏంది ఆనాటి పరిస్థితి? రిటైర్మెంట్ నాటికి ఇల్లు కట్టాలి, ఆనాడు ఎంటర్ అవ్వడమే అదే ఎజెండాతో ఎంటర్ అయ్యేది. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటి? ఈరోజు పిల్లలు, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ, మీరందరూ ఎక్కడో దగ్గర అయితే యుల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ యుల్ బేసికలీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. ఎక్కడో దగ్గర జాబ్ వస్తుంది మీకు. వచ్చినాక ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మొదటి నెల 2 నెలలు ఫస్ట్ కొనేది ఏంటిది? కారు, ఇల్లు. మొదట కొనేదే కారు, ఇల్లు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే డిఫరెన్స్ చూడండి. జనరేషనల్ థింకింగ్లో తరాలు మారిన కొద్దీ థింకింగ్ ఎట్లా మారుతుంది? ఒకనాడు రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు మన ముందు జనరేషను? ఎందుకంటే డబ్బులు కూడబెట్టాలి, పెట్టి ఆఖరికి సరిపోయే అమౌంట్ ఉంటే అప్పుడు ఇల్లు కట్టాలి. ఇది థింకింగ్ ఆనాడు. ఈరోజు థింకింగ్ ఏంది? మొదలే ఇల్లు కొంటా అంటున్నాడు. అది కూడా అప్పటికిప్పటికి ఇల్లు ఖర్చు ఎంత అయింది? పెరిగింది. అప్పటికిప్పటికి 10 రెట్లు 20 రెట్లు పెరిగింది. అయినా ధైర్యం ఏంటంటే నేను కిట్స్ లాంటి మంచి కాలేజీలో చదువుకున్నా, నా డిగ్రీతో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఒక ఉద్యోగం కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం తీసుకోవచ్చు. ఇది కాకపోతే ఇంకోటి కాకపోతే ఇంకోటి. నాకు డోకా లేదు, నా స్కిల్ సెట్ ఉంది, నాకు ప్రపంచంతో పోటీపడే ధైర్యం నాకుంది. కాబట్టి బరాబర్ కడితే ఈఎంఐలు ఏడబోతుంది, నాకు ఆ సత్తా ఉంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఈ జనరేషన్లో ఉంది. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మన పిల్లల్లో, మన సమాజంలో వచ్చిన ఈ మార్పు మన గవర్నమెంట్లో మాత్రం రాలే. గవర్నమెంట్లు ఇంకా కూడా మూస పద్ధతిలో మడిగట్టుకొని అప్పు చేయొద్దు, అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దు అనే పాతకాలం చింతకాయ పచ్చడి ఏదో ఉంటుంటుందో అదే డైలాగులు, అదే కథ తప్ప. ఇప్పుడు చిన్న విషయం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బయటికి ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీకి పోయి ఇండియాకి వస్తే ఎంత బాధ అవుతుందంటే, అరే అక్కడ హైవేలు ఎందుకు బాగున్నాయి, మన ఎందుకు బాలు, అక్కడ రోడ్లు ఎందుకు బాగుంటాయి, మన ఎందుకు బాలు. ఈ ఆలోచన ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎవరికైనా కూడా. ఎందుకు బాగుంటలేవు? ఎందుకు అంటే మనకు ఆ డైనమిజం లేదు. అది కంట్రీ బోల్డ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తేవాలి, ఆర్థిక సంస్కరణలు తేవాలనే ఆలోచన లేదు. ఎందుకు లేదు? భయం, సోషియలాజికల్ కండిషనింగ్. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా నేనంటే, మీకు దయచేసి వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ గవర్నమెంట్స్కి రావాలి, ఇండివిజువల్స్ కూడా రావాలి. మనం ఏం చేసినా ప్రపంచ స్థాయిలో ఆలోచించాలి తప్ప కింద ఆలోచించకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ. ఇన్నోవేషన్ అని నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం స్టార్టప్సే కాదు. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇక్కడ కిట్స్లో ఇప్పుడు మీరు నాకు మీ సెంటర్లో కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ చూపెట్టారు, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చూపెట్టారు. అది మాత్రమే కాదు, టెక్నాలజీ లెడ్ ఇన్నోవేషన్ అనట్లేదు. ఇన్నోవేషన్ ప్రతి స్పియర్లో ఉండవచ్చు, ప్రతి దానిలో చేయవచ్చు. ఇన్నోవేషన్ గవర్నమెంట్లో కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం వచ్చింది, కొత్త మున్సిపల్ చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విప్లవాత్మకమైన చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ బీపాస్ లాంటి చట్టం వచ్చింది. ఇవి కూడా ఇన్నోవేషనే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో కూడా ఇన్నోవేట్ చేయొచ్చు. 20 రోజుల్లో బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 21వ రోజు ఆటోమేటిక్ పర్మిషన్, అది ఇన్నోవేషనే. 15 రోజుల్లో ఇండస్ట్రీకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 16వ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. పెట్టిన మొక్కల్లో 85% పెరగాలి, లేకపోతే సర్పంచ్ ఉద్యోగం పోతుంది, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్నోవేషన్ అనేది కేవలం పిల్లలకో, టెక్నాలజీకో, స్టార్టప్స్కో పరిమితమైంది కాదు. గవర్నెన్స్లో రావాలి, మన ప్రతి స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్లో రావాలి. వస్తేనే దేశం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మూడవది ఇన్నోవేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్. ఒక హైదరాబాదు, బెంగళూరులో స్టార్టప్స్ వస్తే, ఒక హైదరాబాద్, బెంగళూరులోనే ఐటీ పెరిగితే లాభం లేదు. వరంగల్లో పెరగాలి, కరీంనగర్లో పెరగాలి, ఖమ్మంలో పెరగాలి, నల్లగొండలో పెరగాలి. ఎస్పెషలీ కోవిడ్ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే అసలు జియోగ్రాఫిక్ బౌండరీస్కి అర్థం లేదు.
టాలెంట్ ఉంటే పిల్లోడికి ఎక్కడ ఉన్న అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ అ కంపెనీ కాల్డ్ జోహో ఇన్ ఇండియా. దాని ఫౌండర్ శ్రీధర్ వెంబు అని తమిళనాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ టాలెంటెడ్ ప్రోగ్రామర్స్ని గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళని ఎంచుకుంటున్నాడు. ఆయన ఆఫీస్ లేదు, ఏం లేదు, గ్రామంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, చిన్న పట్టణంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, హసన్పర్తిలో ఉండు, లేకపోతే మహబాద్లో ఉండు, ఇంకొకడు ఉండు, నాకు కావాలి ఫలానా పని, నాకు డెలివర్ చేస్తావా లేదా, దాంతో మతలబ్. అంటే ఇట్లా రీడిఫైనింగ్ అండ్ ఇన్నోవేటింగ్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ అన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అంటే అమ్మాయా అబ్బాయా కాదు, రూరల్ ఇన్నోవేటరా అర్బన్ ఇన్నోవేటరా కాదు, నీది ఏ కులము ఏ మతం కాదు, అవి ఏవి కాకుండా అందరినీ కలుపుకునే ఒక సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి జరిగిన నాడే. దళితుడా, గిరిజనుడా, బీసీయా, ఇంకోటా కాదు, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన శక్తి ఇచ్చిండు, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన బుర్ర ఇచ్చిండు, ఒకటే రకమైన మనకి బాడీ ఇచ్చిండు. దాన్ని ఎట్లా వాడతావు ఆ బుర్రని, ఆ బుర్రతో నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు అనేదే ముఖ్యం. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీతో, ఇన్నోవేషన్లో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్లో ప్రభుత్వాల పాత్ర ఎంతైతే ఉంటుందో, ప్రైవేట్ వ్యక్తులుగా, సమాజంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా మన పాత్ర కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు నేను కలిసినప్పుడు అడిగినాం, మీరు ఏం చేస్తారు తర్వాత, కిడ్స్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, ఒక దగ్గర ఒక 8-10 మంది పిల్లల్ని వరుసగా అడిగితే ఇద్దరేమో స్టార్టప్స్ అన్నారు, ఇద్దరు నేను ఐల్ బీ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ సార్, నేను చేస్తాను, ఏదైనా చేసి 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అన్నారు. మిగతా పిల్లలు మాత్రం చాలామంది నేను విప్రోలో చేస్తాను, ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తాను, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో నేను ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తాను, లేకపోతే VLSI ఏదైనా ఎఫర్ట్ చేస్తాను, ఆ స్పేస్లో పోతాను, ఆడ అవకాశాలు బాగున్నాయి, ఇట్లా చెప్పిండ్రు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే, మీరు పాస్ అయ్యే నాటికి మీ వయసు, ముఖ్యంగా పిల్లలది పాస్ అయ్యే నాటికి 21-22 ఏళ్ళు ఉంటాయి. మీరు ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు 21-22 ఏళ్ళు మీకుంటే, మీ తల్లిదండ్రులకి నాకు తెలిసి 40లో ఉంటారు లేదా 50లో ఉంటారు, ఎక్కువ 40s or 50s ఉంటారు. అప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండరు, తక్షణమే మీరు పోయి మీ తల్లిదండ్రులకు భుజం ఆనిచ్చి వాళ్ళకి ఏదో హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని మీరు రోజు సాధాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. దయచేసి ఈ జనరేషన్ పిల్లలన్నా మనం బోల్డ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తుంటాం, సత్య నాదెల్లా మైక్రోసాఫ్ట్, ఆయన ఎవరైనా CEO. తర్వాత శాంతను నారాయణ్, ఆయన ఎవరు, అడోబీ CEO హైదరాబాదీ ఆయన. సుందర్ పిచాయ్ గూగుల్. లక్ష్మీ నారాయణన్ స్టార్బక్స్ CEO. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, లీనా నాయర్ ఎవరు, లుక్ ఇట్ అప్, గూగుల్ చేయండి తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత. పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్తున్నా, అందరం ఈయన తెలుసు ఆయన తెలుసు అంటాం, కానీ మన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఏ పేరైనా ఇండియాలో చదువుకున్నారు, అక్కడ పోయినారు, పని చేస్తున్నారు, కానీ దే ఆర్ CEOs ఆఫ్ అ కార్పొరేషన్ విచ్ ఇస్ ఫౌండెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. గూగుల్ ఇస్ నాట్, సుందర్ ఇస్ నాట్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ గూగుల్, సత్య ఇస్ నాట్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ నేను వాళ్ళని ఏం తక్కువ చేసి మాట్లాడతలేను, వాళ్ళు చేసే చాలా గొప్ప పని, కానీ వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసింది కాదు, వాళ్ళు ఫౌండర్స్ కాదు ఆ సంస్థలకి. మీరు నాకు ఒక్క పేరు చెప్పగలుగుతారా, ఫలానా ఇండియన్ వ్యక్తి ఫలానాది డిస్కవర్ చేసిండు, ఆ గూగుల్ స్థాయిలో, ఫేస్బుక్ స్థాయిలో, యాపిల్ స్థాయిలో, లేదా అంత దూరం కూడా కాదు, ఇంకా కొద్దిగా చిన్న స్థాయిలో ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ, వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ ఉన్న కంపెనీ మనం తయారు చేసినాము. 142 కోట్ల భారతదేశంలో ఉన్న దేశము, భారత్ భూభాగం మీద 5వ వంతున్న దేశం ఒక్కటి ఉందా? టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ, రతన్ టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్, బట్ ఇంకా టాటా ప్రోడక్ట్ ఓ గూగుల్కున్న రికగ్నిషన్ కానీ, వరల్డ్ వైడ్ దానికి ఉన్నంత గుర్తింపు కానీ లేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే. టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నది. ఇన్ఫోసిస్ కూడా లేదు, జస్ట్ అ సర్వీసెస్ కంపెనీ. నేను వాళ్ళని చిన్నగా చేస్తలేను, వాళ్ళు సాధించింది కూడా గొప్పదే, ఈవెన్ వాట్ దేవ్ అచీవ్డ్ ఇస్ బిగ్, కానీ వరల్డ్ క్లాస్ డిస్రప్షన్ ఇండియాకి రాలే. ఇంకొక పని చేయండి, ఇంటికి పోతారు కదా ఇప్పుడు మీరు, ఇంటికి పోయినాక మీ ఇంట్లో డ్రాయింగ్ రూమ్లో, మీ ఇంట్లో పోర్టిక్ కింద, మీ ఇంట్లో హాల్లో ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి తిరిగి చూడండి, లేదా ఇప్పుడు ఇక్కడనే చూడండి ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో. ఆ కెమెరా ఏం మేకే, అది సోనీ. ఆ కెమెరా ఏంటిదే, అది కూడా సోనేనా. ఈ చూడండి ఒక్కసారి మొత్తం మీ ఇంటికి పోయినాక చూడండి, సోనీ ఉంటుంది, LG ఉంటుంది, ఆడ హ్యుండై కార్ ఉంటుంది, కియా ఉంటుంది, శాంసంగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకేముంటాయి, కెనాన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఏ ఒక్కటని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ ఉందా? మీకు ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటంటే, జపాన్ అనే ఒక దేశం ఉంది, అది యాపిల్ ఉంది మా వినోదన్న చేతిలో. జపాన్ అని ఒక చిన్న దేశం ఉంది. జపాన్ దేశంలో 15% మాత్రమే భూభాగం నివాసయోగ్యమైన భూభాగం, మిగతా 80% అంతా గుట్టలు, కొండలు, నదులు, వంకలు, వాగులు, డొంకలు, అందులో ఎవరు ఉండలేరు. జపాన్ ఒకటే ఒక దేశం ప్రపంచంలో భూమి మీద
అటమ్ బాంబు దాడికి గురైన ఒకే ఒక్క దేశం జపాన్. హిరోషిమా నాగసాకి మీద సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో బాంబు పడింది, మీకు తెలుసు. అక్కడ చాలామంది చచ్చిపోయారు, అదంతా మీకు తెలుసు. జపాన్లో ప్రకృతి యోగ్యంగా ప్రకృతి వనరులు లేవు. అక్కడ ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరులు లేవు. తాగుదామంటే నీళ్ళు కూడా చక్కగా లేవు. వాళ్ళకు పంటలు పండించుకునేందుకు జాగలేదు. మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు సునామీలు వస్తాయి, భూకంపాలు వస్తాయి. కానీ జపాన్ ఈరోజు ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తి, థర్డ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ చూసుకుంటే. ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, రెండవది చైనా, మూడవది జపాన్. జపాన్ పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? 12 కోట్లు. మన పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? మరి వాళ్ళకు సునామీ వచ్చే, భూకంపాలు వచ్చే, వాళ్ళకు నీళ్లు దిక్కు లేకపోయే, భూమి దిక్కు లేకపోయే, బాంబులు పడే. అందులోకెళ్ళి 45లో బాంబులు పడితే ఈరోజు 2023 సంవత్సరంలో జపాన్ 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎట్లా ఎదిగింది? ఒకటి వాళ్ళు చేసింది, సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇంటెలెక్ట్. వాడు వాడింది, మనం వాడింది ఏంటంటే దేవుడు ఈక్వల్గా ఇచ్చిన బుర్ర ఏదైతుందో వాడు బాగా వాడిండు, మనం వాడలేదు. తేడా అదే. మనం ఏం చేస్తున్నాం? చైనా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 1987లో చైనా ఇండియా ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ సైజ్, ఎకానమీ సైజ్ తీసుకుంటే, జీడిపి తీసుకుంటే ఈక్వల్ సైజ్. 87లో సేమ్ చోట, అంటే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ప్యారలెన్స్లో చెప్పాలంటే, స్పోర్ట్స్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే రన్నింగ్ రేస్లో ఇద్దరం ఒకటే దగ్గర ఉన్నాం 1987లో. ఈరోజు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు తెలుసా? వాళ్ళ జీడిపి ఏందో తెలుసా? $18 ట్రిలియన్ల. మనం ఎంతో ఎరికేనా? 1 ట్రిలియన్ అంటే 1000 లక్షల కోట్లు. వాడు $18 ట్రిలియన్. మనం ఎంత తెలుసా? ఇండియా ఎకానమీ సైజ్ ఎవరని చెప్తారా? $3.34 ట్రిలియన్. ఒకటే దగ్గర రేస్ ప్రారంభించిన ఇండియా, చైనా. వాళ్ళేమో 36 ఏళ్లలో మనకంటే 6 రెట్లు ముంగటికి వెళ్ళిపోయినారు, మనం వెనుకకే ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే మన ప్రయారిటీసు, మన ప్రాధాన్యాలు వేరైపోయినాయి ఈ దేశంలో. ఒకసారి మీరు దయచేసి నేను ఈ మాట అంటే నన్ను వేరేలాగా అనుకోకండి. మనం ప్రపంచ స్థాయి ప్రోడక్ట్స్ మీద మనం దృష్టి పెట్టలేదు. చైనానేమో డిసిషన్ తీసుకుంది, నా పోటీ అమెరికాతో, నా పోటీ జపాన్తో, నా పోటీ యూకేతో, నా పోటీ జర్మనీతో, నేను వాళ్ళతో పోటీ పడతాను, ప్రపంచం గర్వపడే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తానని వాళ్ళు అటు పెట్టుకున్నారు ఓరియంటేషన్. మనం ఏం చేసుకున్నాం? నా పోటీ పాకిస్తాన్తో, నా పోటీ బంగ్లాదేశ్తో, నా పోటీ శ్రీలంకతో, నా పోటీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో అని చెప్పి ఇక్కడనే తెచ్చినాం. ఎందుకు? ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకంటే భారతదేశంలో కొన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నాయి, వ్యవస్థలోనే. నీ పక్కన కూర్చున్న కులం ఏంది, మతం ఏంది, ఆయన ఏం తినాలి, ఆయన ఏం వేసుకోవాలి, బట్టలు ఏం వేసుకోవాలి, కాలేజ్కి వస్తే ఏం మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడద్దు, దీని మీద ఎక్కువైపోయింది ఫోకస్, దీని మీద ఎక్కువైపోయింది. అసలు పని మీద లేదు. మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలన్నా సోయి లేదు, రోడ్లు వేయాలన్నా సోయి లేదు, కరెంట్ ఇవ్వాలన్నా సోయి లేదు. కానీ ఈ అడ్డమైన దందలు పెట్టుకొని ఇళ్ళనే ఇరుక్కొని పోయినాం కాబట్టి ఇక్కడనే ఉన్నాం. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే, నిజంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అన్న మారాలి, నిజంగా భారతదేశం అగ్రశ్రేణి దేశం కావాలి, అమెరికాతో పోటీ పడే స్థాయికి రావాలి అంటే కరెంటు లేని ఊర్లు, నీళ్లు లేని ఊర్లు, నీళ్లు లేని తాండాలు, అదేవిధంగా నీరు లేక గొంతెండిన పొలాలు, ఇవన్నీ దుస్థితులు పోవాలి అంటే భారతదేశం యొక్క ఫోకస్ మారాలి, సమూలమైన మార్పులు రావాలి. నా విజ్ఞప్తి ఇందులో శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు నేను సైతం, ఎవరని చెప్తారా? నేను సైతం అనేది ఇప్పుడు విన్నారా? నేను సైతం ప్రపంచాగ్ని కొద్దు, కానీ దేశం కోసం నేను కూడా ఒక సమిధలాగా ఉడతా భక్తిగా పనిచేస్తానని మీరు అనుకుంటే, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ హియర్ ఇస్, డోంట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. ఎందుకంటే నేను ఇంకెవరి కోసమో పనిచేస్తాను అనే మనసులోంచి ఆలోచన తీసేసి, నేను ఎందుకు 10 మందికి జాబ్లు ఇవ్వలేను? ఎందుకంటే మీరు పాస్ అయిన తర్వాత, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, మీ తల్లిదండ్రులకు వయసు అయిపోలేదు, ఇంకా మీరేం అర్జెంటుగా పోయి వాళ్ళకేమి భుజం ఆనిచ్చి మీరు వాళ్ళని కాపాడే అవసరం ఏం లేదు. ఒక 5 ఏళ్ళలో 4 ఏళ్ళలో తనలాడండి. యూ ప్లీజ్ ట్రై యువర్ ఓన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ థింగ్. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే 2 జరుగుతాయి. ఒకటి, జీవితంలో మన ప్రయత్నం ద్వారా నేర్చుకునేది మనం ఇతరుల కోసం పనిచేస్తే నేర్చుకోం. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ is something that will teach you so many facets of life. And there is no better time in India, there is no better time in India than now to be an entrepreneur. Because governments today understand that entrepreneurship is the key to create wealth, to create employment, and we have created conducive environment for you. We are enabling. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కిడ్స్లో ఇక్కడ ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వచ్చింది. హైదరాబాద్లో మీకోసం టీ హబ్ ఉంది, వి హబ్ ఉంది, టీ వర్క్స్ ఉంది, టీఎస్ఐసి, మీ శాంత, మీ అల్లుం ఉంది ఇక్కడే అమ్మాయి.
షీఈ్ ద CEO ఆఫ్ టీఎస్ఐసి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్. టాస్క్ ఉంది, వర్క్స్ ఉంది, తర్వాత రిచ్ ఉంది, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇవన్నీ మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన సంస్థలు. మీరు వచ్చి వాడుకుంటే ఈరోజు నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. పొద్దున్న హుస్నాబాద్లో సతీష్ గారు తీసుకొని పోయినారు. అక్కడ ఒక ఆయన మహేందర్ అని, ఆయన గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి, మరి ఎంత చదువుకున్నారో నాకు తెలియదు. ఆయన వచ్చి సతీష్ గారు నన్ను చాలా గర్వంగా తీసుకుపోయినారు. అన్న మీకు ఒకటి చూపెట్టాలా అన్నారు. ఏంటి అంటే తీసుకుపోయి అక్కడ ఆయన ఒక రోటోవేటర్ ఆయన తయారు చేసిండు, ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి. ఎవరు హైదరాబాద్లో ఎవరిని పట్టుకొని జీడిమెట్లలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఒక రోటోవేటర్ తయారు చేసిండు. రోటోవేటర్ అంటే మనం పొలం దున్నేందుకు వాడే రోటోవేటర్. ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు తెలుసు. నేను నన్ను ఏముంది ఇందులో ప్రత్యేకత, రోటోవేటరే కదా ఏముంది ఇందులో అన్న చెప్పినారు. బయట కొంటే 1,25,000 ఈయన సొంతంగా తయారు చేసిండు. 70,000 రూపాయల్లో తయారు చేసి మార్కెట్కి తీసుకొస్తానంటున్నాడు. దీన్ని ప్రోత్సహించాలి మనం అన్న. ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఇట్లాంటి ఎన్నో వినూత్నమైన ఆలోచనలు మనిషి అనుభవం నుంచి వస్తాయి. మనం ఎక్కడో చూడాల్సిన పని లేదు. మనందరం గూగుళ్ళు యాహూలు కనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న ఆలోచనలు, మీ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రపంచంలో ఉండే చిన్న చిన్న పెయిన్ పాయింట్స్. నా దగ్గర వైష్ణవి అనే అమ్మాయి సిరిసిల్లలో తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వాళ్ళు స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ నిర్వహిస్తే అమ్మాయి వచ్చింది. ఏం కనిపెట్టామమ్మా అంటే చిన్న విషయం, చాలా చిన్న పని ఆమె చేసింది. వాళ్ళు 2వ అంతస్తులో ఉంటారు ఇంట్లో, ఒక మిద్దెలో డాబా ఇండ్లు, పైన 2వ అంతస్తులు ఉంటారు. ఆమె వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళందరూ కలిసి. వాళ్ళ నాన్నకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఇంటికి సిలిండర్ వస్తే ఎట్లా గుంజుకపోవాలి, ఎవరు మోసుకపోవాలి? ఆ పాప మోసుకపోలేదు, వాళ్ళ అమ్మతో కాదు, ఎవరు తీసుకుపోవాలి? వాళ్ళ నాన్న సిక్కున్నాడు. ఏం చేసింది తెలుసా అమ్మాయి? ఒక పులి కనుక్కున్నది, ఒక పులి సిస్టమ్, ఇట్లా పైకి గుంజుకపోయేది. సిలిండర్ పెట్టి ఇట్లా మెల్లగా పయ్యలతో ఇట్లా గుంజుకపోయేటాడు. సింపుల్ టూల్ అది. కానీ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, నెసెసిటీ సమ్టైమ్స్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. మీరు ఆలోచించండి, చుట్టుపక్కల మీరు ఏమేమి జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఏంటి, జొమాటో ఏంటిది, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి కదా. ఇంట్లో కూర్చొని ఒక బటన్ నొక్కితే నీకు ఫుడ్ రావాలా. నేను ఊబర్ ఫౌండర్ వచ్చిండే హైదరాబాద్కి సీఎం గారిని కలవడానికి. వచ్చినప్పుడు నేను అడిగిన, నీకు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది, ఊబర్ ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆయన అన్నాడు, ఒకసారి ప్యారిస్లో మేము ఎక్కడో రెస్టారెంట్కి పోయినాము, బయటకు వచ్చే వరకు లేట్ అయింది, 2 గంటలు అయింది రాత్రి. ఎవడు ఆపుతలేడు, ఎవడు ట్యాక్సీ ఎవడు ఆపుతలేడు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నా పక్కకున్నాడు, ఒక బటన్ నొత్తితే ట్యాక్సీ వస్తే ఎంత బాగుంటుండే అన్నాడు. కరెక్టే కదా అనిపించే తయారు చేసిన అన్నాడు. అంటే అప్పుడప్పుడు ఈ స్పార్క్ ఏదో మనం కనిపెడితే రాకెట్లు కనిపెట్టాలనేది ఏం లేదు. సింపుల్ రియల్ లైఫ్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాటికి పరిష్కారాలు ఏంటి, దీన్ని ఎట్లా టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడచ్చు. మేము చాలాసార్లు సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ, ఐఓటీ, రోబోటిక్స్ అది అని మాట్లాడగానే ఆయన ఒకటే అడుగుతారు, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఉపయోగం ఏంది, ఏమైనా దీంతో ఏమైనా లాభం ఉందా, అవుతుందేనా, అంతా ఉత్తుత ముచ్చటనేనా, లేకపోతే దీంతో ఏమైనా అవుతుందా? సామాన్యుడు తెలంగాణలో రైతు అంటే, ఒక రైతు కూలీ అంటే ఆయనకి ఏం లాభం అయితే చెప్పు దీంతోనే అడిగాడు. అట్లా ఆలోచించండి దయచేసి. ఇండియాకి కావాల్సిన ఇన్నోవేషన్ ఏంటి? లాస్ట్ పాయింట్, నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, ఒక 2 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. వెన్ యూ embark on the journey of entrepreneurship, remember 3 things. First, be an original innovator. You can be a copycat, but Amazon చూసి ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ పెట్టొచ్చు, అది ఇష్యూ కాదు. అక్కడెక్కడో సక్సెస్ అయింది, ఇండియాకి అడాప్ట్ చేసి దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి తీసేయచ్చు. హాలీవుడ్ సినిమా తీసి హాలీవుడ్ సినిమాను చూసి ఇక్కడ కాపీ కొట్టి ఒకటి తీసేయచ్చు సినిమా, అది పెద్ద కష్టం కాదు. కానీ ఇఫ్ యువర్ ఒరిజినల్, ఇఫ్ యువర్ ఇన్నోవేషన్ ఇస్ ఒరిజినల్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ. నెంబర్ 1. రెండవది, ఒరిజినల్ ఐడియాతో మీరు బయటికి రాగానే వెంటనే ప్రపంచం మిమ్మల్ని కౌగిలించుకొని అబ్బా అద్భుతం చేసినావు నువ్వు అని చెప్పి సెలబ్రేట్ చేయదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. జీవితంలో అప్పుడో ఇప్పుడో 2 దెబ్బలు తాకితేనే నేర్చుకుంటాం దాని నుంచి. ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్. ఫెయిల్ అంటే క్లాస్లో ఫెయిల్ అవడు కాదు, నేను చెప్పేది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్లో ఫెయిల్ అవడు. ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సక్సెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అరౌండ్ ద కార్నర్. మనం చాలాసార్లు ఏంటంటే వీ వాంట్ త్రో ఇన్ ద టవల్, ఇక నాతో కాదు బంద్ చేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ కరెక్ట్గా ఆ మూల మలుపు మీద ఉంటుంది సక్సెస్. ఇట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. సో రిమెంబర్ దిస్ అండ్ స్టే ఫోకస్డ్. డోంట్ గివ్ అప్, డోంట్ త్రో ఇన్ ద టవల్. కేసీఆర్ గారు కూడా అట్లే అనుకుని బంద్ చేస్తే ఆయన మధ్యలోనే పార్టీ కింద పడ్డప్పుడు, దెబ్బ తగిలినప్పుడు తెలంగాణ రాకపోతున్నాయి ఇవాళ. కాబట్టి డ్రీమ్ బిగ్, బీ ఒరిజినల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్, డోంట్ గివ్ అప్. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.